الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، هیچ برشا مقطع حمد خمثناجا غلبنارنن ربص خوجاس وتربيشس الله قنا لايقله. Şehadet getirem Allah'tan başka gibadetke layıklı hak ilah yok. Muhammed Abdullah oğlu anın sonu ilşisi ve peygamberi. Ey Allah'ın kulları, hakikatte soňky günlerde Berim şäherinde bolgan vakialar, yaz günü özübizning jirlikte Kazan şäherinde bolgan köngüllerini titrendirişi vakialar bir meseleni iske düşürüni talep edi. Ol balalar emaneti, balalar terbiyesi. Çünkü eğer de bu iki vakianı da ihtibarga alsak, Kazan şäherinde ne kadar zor korkunç jinayet kıluşu, kişi canına, balalar canına hücum etken kişi 19 yaşlık kine idi. Indi Berim şäherinde 18 yaşlık. İkisi de yaňagına mektepni bitirip, gaile kuşağından turmuş yoluna çıguşylar idi. Yani alarning köpçilik wagty, köpçilik mağa kadar yaşagan turmuşlary ötdi mektep bilen gaile arasında. Hem iň zor täsir ite ala turgan institutlar, orunlar şuşu iki orun idi. Gaile hem mektep. Munda ihtibar hem iske alırga kerek mine şuşu balalar temaсын, balalar terbiyesin. Iň elek jemaat bala ol Allah Teala'nın zor bulegi. Allah Rabbimiz Kur'an'da ayta: "Yahabu limen yasha'u inatha ve yahabu limen yasha'u zukur." Allah kimge tili kız bala bulegite, kimge tili ir bala buleg itedi. Ev yuzawwijuhum zukrana ve inatha, kimgedir ir bala da kız bala da bire. Ve yec'alu men yeşâ'u aqîmâ, kimnedir inde öz hikmeti bilen bütünley balasız kıla. İnnehu alimun qadir, dürüstlükte Allah bütün nerseni bilüşü, bütün nersege kudretli. Ve ul balalar bulek bularak bizge bu dünyada bulgan turmuşubizni bizi zinnetli, maturli turgan bir nerse. Kur'an'da Allah Rabbimiz ayta: "El-malu vel-banuna zinetul hayatid dunya." Mal hem balalar bu dünyanın zinneti. Yani bu dünyada yaşaganda balalar kişinin turmuşun zinnetlep, maturlap jibereler, köngülün köterip jibereler. Ve şuluk vakitta balalar bu dünyada gana tugil, kişi bu dünyadan kitkeşte ana fayda kitire ala tırgan zatlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı ki, kişi ölgenden sonra bütün gamele tuktala, bir nerse de yardım etmeyene, bütün baylığı, mülketi, bütünüsü bu dünyada kala, kabirge bir nerse de alıp gite almay. Lakin kabirde bulganda da
аңа әле 3 гамәлнең әҗир савабы файдасы килеп тора. Шуларның берсе нәрсә? Тәрбияле баланың кылган дугасы. Балаларның әһәмиятлеге безнең өчен олуг бер нигъмәт бүләк икәнлеге турында аятлар һәм хадисләр бик күп җәмәгать һәм без аларны еш ишетәбез, еш укыйбыз. Әмма дә ләкин никадәр зур бүләк һәм нигъмәт булуы белән бер рәттән бала ул шул кадәр зур җавапчылык. Шул кадәр зур әманәт. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә әйтте: "Куллукум ра'ин", һәр берегез көтүче. "Ва куллукум мас'улун ан ра'iyyatihi", һәм һәр берегез җаваплы үзегезнең көтүе өчен. "Вар-раҗулу ра'ин ала ахли бейтиhi ва huwa mas'ulun anhum", ир кеше үз гаиләсендә көтүче. Һәм шулар өчен ул җаваплы ди. "Вал-мар'ату ра'иятун ала бейти бa'лиha ва валадиhi ва hiya mas'ulatun anhum", һәм хатын кыз үз иренең йорты ва балалары өчен җаваплы. Алар өчен ул көтүче һәм шулар өчен ул җавап тотачак ди. Һәм шулай Аллаһ Раббыбыз безләрне кисәтеп әйтә: "Я әйюһәлләзина аману ку анфусакум ва әһликум нара". Эй мөэминнәр, иман китергәннәр, үзегезне һәм гаилә әһелләрегезне җәһәннәм утыннан саклагыз. Үзегезне генә дими Аллаһ Тәгалә. Үзегезне җәһәннәм утыннан саклагыз дип кенә шикләнми, юк, ул өсти безнең җавапчылыгыбыз астында булган шәхесләрне, ул безнең гаиләбез, тормыш иптәшебез һәм балаларыбыз. Нинди ут соң ул? "Вакудуха ан-насу вал-хиҗара", ул утны кыздыралар, кеше һәм ташларны атып аның эченә. "Алейха малаикатун гилазун шидат", ул ут тирәли, каты бәгырьле, Аллаһ Тәгаләнең әмерләренә буйсынучы фәрештәләр саклый. Беркем дә ул газаптан котыла алмый. Әлеге хадис һәм аятның мәгънәләренә кайтсак, җәмәгать, аңлашыла. Аллаһ Тәгалә безгә балаларны бүләк итте. Безгә шушы нигъмәтне бирде. Ләкин ул балалар, ул безгә тормышыбызны бизәр өчен генә, алар белән күңел күтәрер өчен генә, алар белән уйнап, рәхәтләнеп яшәр өчен генә түгел, юк. Ул безгә йөкләнгән әманәт, аларны тәрбияләү, аларны Аллаһ Тәгалә кушкан юлга юнәлдерү, хак белән батылны, яхшы белән начарны аңлатып бирү, аларны шушы тормышта Аллаһның изге кылы булып яшәргә өйрәтү безнең өстебездә йөкләнде ди. Һәм без алар өчен җавап тотачакбыз. Кем каршында җавап тотабыз, җәмәгать? Менә әгәр дә берәребезнең эшебездә җитәкче кеше әйтә: "Карале фәлән улы, син менә шушы участокта җаваплы. Яисә менә шушы нәрсә өчен син җаваплы, нәрсәдер булса, син җавап бирәчәксең", дип әйтә аңа. Бу кеше ничек итеп җитди рәвештә бу урынны саклый? Бүтән кирәкле булган кагыйдәләрне үти. Чөнки ул белә, нәрсәдер булса, аннан җавап алачаклар. Аны чакырачаклар һәм газабын, җәзасын да аңа бирәчәкләр. Һәм монда да Аллаһ Тәгалә әйтә: "Җавап бирәчәксез", ди пәйгамбәребезнең аша. Җавап бирәчәксез Аллаһ Тәгалә каршында. Кем каршында? Аллаһ каршында, җәмәгать, җавап тотасыбыз бар. Галәмнәрнең хуҗасы, Раббысы Аллаһ, бүтән нәрсәне күрүче, белүче, безнең тормышыбызның идарәчесе Аллаһ каршында җавап бирәчәгебез бар. Балаларыбызның тәрбиясе өчен. Менә сиңа бирде, саф,
чиста күңелле, сабый бала, ана карныннан чыкканда ул чип-чиста. Аллаһ Тәгалә тапшырды сиңа, кем ясадың син ул баладан? Җавап тотачакбыз Аллаһ Тәгалә каршында. Һәм әгәр дә шушы вазифаны үтә алмасагыз, нәрсә ди Аллаһ Тәгалә? وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ Уттан куркыгыз, каты газап әзерләнгән. Каты газап әзерләнгән. Әгәр дә вазифасын, Аллаһ Тәгаләнең бурычын, әмерләрен үтә алмасагыз ди. Җәмәгать балалар тәрбиясе олуг бер мәсьәлә. Һәм аеруча әти өстендә зур җавапчылык. Хәтта дин законнарына без карасак, ятим бала кем ул дигәндә, әтисе булмаган бала ятим дип санала. Әнисе түгел. Әнисе булмыйча әтисе бар икән, бу бала безнең дин шәригать законнары буенча ятим саналмый. Әмма ләкин әтисе юк икән, бу бала ятим хөкемендә була. Ни өчен? Чөнки баланы әти кешенең бала тәрбиясенә, аны шәхес итүдә роле аеруча зур. Һәм менә бу урында инде игътибарыгызны юнәлдерәсем килә бүгенге көндә булган күпчелек аталар тарафыннан кылынган хатага. Нинди хата ул җәмәгать? Бүгенге көндә күп кенә әтиләр инде тәрбияне бутыйлар тәэмин итү һәм укыту белән. Тәрбияне бутый нәрсә белән? Баланы тәэмин итү һәм укыту, ниндидер урыннарга урнаштыру. Ягъни кеше уйлый, менә мин баламны мәктәпкә урнаштырдым, уку асбапларын алырга аңа акча җыйдым, аңа формасын алып бирдем, мәктәпкә иртәсе белән илтеп куям, яисә алып кайтам, яисә ниндидер тагын спорт кружокларына илтәм, анда йөртәм, яисә югары уку йортларына урнаштырдым, кәсеп итәм, акчамны шушыңа сарыф итәм, һәм шуның белән ялганлана, күңеле тынычлана, мин үземнең булган вазифамны үтәдем дип. Булар бит җәмәгать берсе дә тәрбия дип аталмый. Бу синең өстеңдә булган матди вазифаңны син үтисең. Ансыхар, аны в порядке вещей дип әйтәм ки, синең балаң бит, син бит аны укытырга тиеш. Син аңа киемнәрне алып бирә, син бит шит кеше алырга тиеш түгел, аны киемнәр, син аны булай да эшләргә тиешсең. Әмма ләкин кеше шуларны үти дә тәрбия җавапчылыгын икенче кешегә йөкли. Детсадка бирә дә баласын, тәрбияләгез менә баламны ди. Мәктәпкә урнаштыра да тәрбияләгез. Яисә мәчеткә алып килә дә атнасына 2 тапкыр тәрбияләгез. Үзе бернинди тәрбияви чаралар бәлки эшләмидер дә. Шуның белән җәмәгать күп кенә ата кеше алдалана. Һәм еш кына очракта инде бала үскәч, әтигә, әнигә каршы сүз йөртә башлагач, ата-ана әти кеше нәрсә белән үзенең позициясын аргументирует. Мин сине үстердем, мин сине кеше иттем, сине ашаттым, киендердем, укыттым, нәрсә җитми сиңа? Нәрсә җитми җәмәгать? Менә монда инде күренә, укыту, тәэмин итү, баланы ниндидер кружокларга йөртү, ул тәрбия түгел. Тәрбия ул иң элек үзеңнән башлана. Балага тиешле игътибар, аны тыңлау, аны үзеңнең үрнәгеңдә хәерле гамәлләр белән аңа үрнәк булып шуларга ияләштерү, өйрәтү. Шул була ул җәмәгать тәрбия. Бүгенге көндә әти эштән арып талып кайта, һәм уйлый инде, мин үземнең вазифамны үтәдем. Бала килә, әти әйдә уйныйк, әйдә сөйләшик, кара мин мәктәптә моны эшләдем, моны укыдым. Яисә үзенең ниндидер теләкләре белән килә, бар әле әниң янына. Яисә бар әле ана телевизор кара, бар әле компьютер уйна, мә телефон тот, миңа гына бәйләнмә.
Anları neticesi nerse cemaat. Anları neticesini ko'ramiz bugungi kunda. Bugungi kunda ne kadar korkunç jinayetler, balalarning o'z-o'zini tutishlari cemaat. Ol yarar aytır menim tugul, menim balaman deb bo'lmas. Ешқана өзебезнең мәчеткә йөрүче кардәшләребез арасында шундый балалар белән эш итәргә туры килә. Алар турында начар хәбәрләр ишетергә туры килә җәмәгать. Уянырга вакыт киләчәк бит безнең балаларыбыз нәрсә көтә? Кемне үстерәбез без? Нәрсә булачак аннары? Кая безнең мәчеттә балалар? Кая сыңалар кич белән намазларда? Ял көннәрендә намазларда каялар юк. Араган инде мәктәптә укыды, бик күп үешләре бирәләр. Аннары көрәшкә бардымы, футболга бардымы? Әллә намаз ул ниндидер авыр нәрсәме? Мәчеткә барып кайту үзеңнең улыңны ияртеп, менә ул тәрбия нәрсә. Улыңны ияртеп, мәчеткә барып, бергә басып, Аллаһ Тәала каршында гыйбадәт кылу, намаз кылу, дуга кылу, менә ул тәрбия үз үрнәгең белән ярар инде, ял итсен инде дип. Нәрсәгә өйрәтәбез без аны ял итсен дип. Яисә сорыйсың, кая балаларың, нигә мәсәлән йөрми Коръән дәресләренә, нигә йөрми мәчеттә булган дәресләргә, яисә җәйге ялларга нигә балаларың килми? Аның барасы килми, теләми ди. Андый да җавап ишетергә туры. Теләми. Бала кеше ничек инде ул әле шәхес булмаган, үсеп бетмәгән ул. Аңа нәрсә авыр ул шуны теләми инде ул. Аңа бит рәхәт кенә кирәк, аңа уен көлке кирәк, тәмле ашамлыклар, ризыклар кирәк. Һәр вакыт баланың теләгәнен, теләмәгәнен тыңлап торсаң, нәрсә кемне үстерәбез без җәмәгать? Кайбер очракларда теләмәгән гамәлләрне дә эшләтергә кирәк. Әгәр дә без ир кеше, ныклы кеше үстерергә телибез икән. Һәм җәмәгать моңа инде мисаллар без күп бирә алабыз. Айрыша нәрсәгә игътибар итәсем килә, ул дин, гыйбадәт гамәлләрдә җиңел карау шулай ук балалар тарафыннан. Намазга бастырганда баланы гәүрәтен турысынча капламау булсынмы? Тәһарәтен алдырмыйча бәлки намазга бастырумы? Аллаһ Тәала исемнәре булган безнең балалар өчен бик күп китаплар, шул китапларны идәндә аунату булсынмы? Ягъни дин белән бәйле гамәл гыйбадәтләргә диннең өлешләренә игътибарсызлык күрсәтү, җиңел карау, һәм аңа әйтәсең, кара балаң шулай эшли дип, ярар ул бала бит инде, аның гөнаһысы юк ди. Ярар инде тәһарәтсез дә ул главное бассын минем яныма. Юк, җәмәгать, без бит аны беләбез. Һәм без бит аның әһәмиятен белдерәбез, һәм безнең вазифабыз шушы әһәмиятне, шушы Аллаһ Тәаланың исемнәренең бөеклеген, өстенлеген, намазның тәһарәтсез дөрес түгел икәнлеген, гәүрәтне каплап укырга тиешле икәнлеген безнең аларга өйрәтү вазифабыз. Әгәр ул яшьтән үк шулай җиңел карарга өйрәнеп үсә икән, ул үскәчтән дә аңа җитди карамаячак җәмәгать. Бу бик әһәмиятле мәсьәлә, һәм монда ир кешеләр, хатын-кызлар безнең җомгаларга йөрмиләр дә хәзер. Монда безнең бары тик ир кешеләр генә, шуңа күрә һәрберегезгә җәмәгать мөрәҗәгать итәм. Әти кешеләр, бабай кешеләр, безнең вазифабыз беренче чиратта балаларны тәрбияләү. Ана кулына гына калдырып булмый. Әти кеше җаваплы, Аллаһ Тәала каршында җаваплы булачакбыз. Яисә инде бүгенге көндә әйткәнебезчә, бала кеше, ятим кеше әтисез үскән бала. Һәм бүгенге көндә кайбер балаларны карыйсың, әтисе була торып та, ул ятим кебек. Чөнки ул әтисенең ярдәмен, әтисенең тәрбиясен, әтисенең хәерле сүзен күрми һәм ишетми. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله